ফুল স্ক্রিন দিয়ে আমি রেকর্ডিং অন করে দিয়েছি, শুরু করে দাও। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। ফুল স্ক্রিনটা এখন নাই। ও স্যার, জি স্যার দিচ্ছি। প্রথমে আগে এসকেপ চাপো ফার্স্টে, এসকেপ চাপো। স্যার একটু প্রবলেম হচ্ছে আর কি স্যার, মাউসটা। ওই যে দেখো বাম পাশে উপরে রিজিউম স্লাইড শো আছে, ওইখানে ক্লিক করলেই হয়ে যাবে। রিজিউম স্লাইড শো আছে, ওইখানে ক্লিক করলে হয়ে যাবে। স্যার ল্যাপটপ স্যার মাউসটাতে সমস্যা হচ্ছে আর কি একটু। অল্টার F5 দাও, অল্টার F5, শুধু F5 দাও। আচ্ছা, জি স্যার। দাও। Assalamu alaikum. Good morning to all. Hope all of you are doing well. First of all, we are very honored to present something in front of all of you, including our respective professor, Dr. M.D. Abdul Razzaq sir. I am Ahsan Habib. My ID is 191002299, and my teammate is M.D. Rohul Islam. We will be talking about TCB cubic throughout the entire presentation. Here are the contents that we'll be discussing about, first the introduction of TCB cubic, like what is TCB cubic, and then the evolution from TCB Reno to TCB cubic, and then we'll try to understand the TCB cubic algorithm, and at last we'll end our presentation with the performance and fairness, and also the application. নেক্সট স্লাইড। Ahsan Habib, we cannot hear you. Ahsan Habib. নেটওয়ার্ক প্রবলেম। রুহুল, তুমি শেয়ার দিয়ে দাও। Yes, sir. স্যার 1 মিনিট। এই তোমরা এরকম কেন বলো তো? জি স্যার। একটা শেয়ার দিতে তোমাদের এত সময় লাগতেছে, কি শিখলেন দিন ধরে? তোমার কাছে কি পিপিটি আছে? রুহুল, কথা বলো। জি স্যার, আছে স্যার। তাহলে কি সমস্যা? কি শেয়ারিং এর উপরে ক্লিক করো,
ওই ফাইল ওপেন করে শেয়ারিং এর উপরে ক্লিক করো। স্যার শেয়ার হয়েছে এবার স্যার? শেয়ার হয়েছে, ওই উপরে এনাবল এডিটিং এর উপরে ক্লিক করো। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, এবার এবার যাও, পরের স্লাইডে যাও, তারপরের স্লাইডে যাও, তারপরের স্লাইডে যাও, বলো। Introduction to TCP cubic. TCP cubic is a congestion control algorithm used in TCP to manage network congestion and optimize data transmission rates. TCP cubic operates by adjusting the congestion window size. The algorithm is also called a cubic function. It uses a feedback mechanism. TCP cubic ensure efficient and stable performance across a variety of network conditions. Next, evaluation from TCP Reno to TCP cubic. TCP cubic স্যার স্যার কন্টিনিউ করবো? স্যার আর স্যার কারেন্ট চলে গেছিল স্যার। হ্যাঁ, আলোচনা ভেবে এখন বলা শুরু করো তোমার এই পার্ট, এই 2 নাম্বার, এটা এটা না, এইটা স্যার? এরপরে হ্যাঁ, এখান থেকে বলা শুরু করো আলোচনা ভেবে, দ্রুত। আচ্ছা স্যার, sir, the evolution from TCP Reno to TCP cubic. First of all, we have to understand what is TCP Reno. TCP Reno is when three duplicate acknowledgements from receiver to sender is sent. Then TCP Reno just cuts off the window size by half. But if the loss is caused by timeout, then it will behave like TCP Tahoe, that it will set the congestion window size to 1. The TCP cubic emerged as an evolution of TCP Reno that had some limitations in high speed and long distance networks. The TCP cubic addresses these limitations by providing improved throughput, fairness, and stability, like making it well suited for modern network environments. So that's all, sir. Who will present from here? Yes sir. TCP cubic algorithm operates in two main phases: slow start and congestion avoidance. Slow start is grow exponentially and congestion avoidance is approximate a cubic function. There are cubic function graphs. স্যার এইখানে একটু বাংলায় বলে বোঝাবো? অসুবিধা নেই, বলো। আচ্ছা স্যার, এইখানে টিসিপি কিউবিক যেটা স্যার কার্ভ রেখা সেটা টিসিপি কিউবিক, এবং যেটা স্যার স্ট্রেট লাইন সেটা টিসিপি রেনো। স্যার যখন আমাদের এক্স অক্ষ বরাবর যখন স্যার টাইম এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর যখন স্যার টিসিপি সেন্ডিং রেট, তখন এই যে স্যার জিরো অবস্থা থেকে যখন স্যার আমাদের টিসিপি সেন্ডিং শুরু হতে হতে ডাব্লু ম্যাক্স পর্যন্ত গিয়ে আবার যখন মানে যাবে, যেতে যেতে যখন স্যার লস এক্সপিরিয়েন্স হবে, এই লস এক্সপিরিয়েন্স হবে তখন স্যার এইটা এই যে স্যার T0 টাইম থেকে T1 টাইমে মানে সরাসরি স্যার অর্ধেকে নেমে আসবে। নেমে আসার পরে স্যার এইটা আবার স্যার পুনরায় স্যার ইনক্রিজ হবে, মানে টিসিপি সেন্ডিং আবার পুনরায় শুরু হবে। পুনরায় শুরু হতে হতে স্যার যখন আবার মানে ওইটা লস এক্সপিরিয়েন্স হবে তখন স্যার আবার সে T2 বরাবর নেমে আসবে। এইভাবে স্যার এই টিসিপি সেন্ডিং রেটটা মানে এটার মূল মেকানিজম এইটা স্যার, টিসিপি কিউবিক এন্ড টিসিপি রেনো। স্যার পরের পেজে যাবো স্যার? যাও যাও। Performance and fairness in TCP cubic. TCP cubic exhibits improved performance over TCP Reno, delivering higher throughput and reduced latency. It ensures fairness among multiple TCP connections, sharing the network by dynamically adjusting the congestion window size based on estimate available bandwidth. Application of TCP cubic. Adoption and is integrated into various operating system and network equipment. It has become the default conjugation
control algorithm in many platform, routers, and network devices. Thank you, sir. Any question? রুহুল আমিন, Yes, sir. প্রথম সমস্যা যেটা সেটি হলো যে তুমি বিশেষ করে পুরোটা রিডিং পড়েছো। রিডিং পড়ার নাম প্রেজেন্টেশন না। নিজের ভাষায় বলো তো এই টিসিপি কিউবিক কিভাবে কাজ করে। টিসিপি কিউবিক কাজ করে স্যার, আমরা যখন কোনো ফাইলটা যখন স্যার করি, সেন্ড করি, তখন স্যার এইটা মানে একটা পর্যায় পর্যন্ত যাওয়ার পরে যখন এইটা স্যার মানে প্যাকেট লস এক্সপিরিয়েন্স হবে, তখন এইটা আবার স্যার ওই যতদূর গেছে তার অর্ধেকে নেমে আসবে স্যার। মানেটা কি? এই টিসিপি রেনোতে তো আমরা জানি ট্রিপল ডুপ্লিকেট অ্যাকনলেজমেন্ট হইলে জি স্যার। অর্ধেকে চলে আসতো কনজেশন উইন্ডো, স্লো স্টার্ট থ্রেশহোল্ড অর্ধেকে চলে আসতো, জি ওর স্যার। সাথে 3 যুক্ত করে ওখান থেকে কনজেশন অ্যাভয়েডেন্স শুরু হইতো। এইখানে কি হবে? এইখানে টিসিপি কিউবিকে হবে স্যার যখন এই যে মাঝ বরাবর অর্ধেকে চলে আসবে, তখন স্যার এটা আবার পুনরায় স্যার শুরু হবে। স্যার পুনরায় শুরু আমরা হয় যেটা বলতে কি বলতে চাও? না স্যার, স্যার আমরা যেটা বলছি আর কি স্যার, যেমন যখন অর্ধেকে চলে আসবে তখন আবার স্যার ওইখান থেকে আবার স্যার স্লো স্টার্ট যে পর্যায়টা আছে ওইটা আবার শুরু হবে, দেন স্লো স্টার্ট শুরু হবে এবং জি কিউবিক স্যার, জি হবে। স্যার, জি। হ্যাঁ এটা মানে কিউবিক হবে, কিউবিক টিসিপি আকারে, আবার মানে কিউবিক না। টু দি পাওয়ার 3 জি আকারে স্যার, কনজেশন উইন্ডোর ভ্যালু বেড়ে জি স্যার যাবে। বাড়তে থাকবে, জি স্যার। জি ওই স্যার। ওই যে ওই যে এই যে এই যে হঠাৎ করে বেড়ে গেছে, দেখছো তো শার্প ইনক্রিজ হয়েছে বাম পাশে, যেটা জি স্যার, শার্প জি ইনক্রিজ স্যার। হয়েছে, এই কারণে বেড়ে যাবে। আবার তারপরে হলো তোমার এসএস থ্রেশহোল্ড আসার পরে তারপরে আবার ইনক্রিজ করা শুরু করবে। শুরু এটা করবে। খুবই ইম্পর্টেন্ট। জি স্যার। আর ইয়ের নাম কি, আরেকজন কি ছিল তোমাদের এখানে? আহসান হাবিব। জি স্যার। আহসান হাবিব, বলতো কোন ধরনের নেটওয়ার্কের জন্য টিসিপি কিউবিক টিসিপি রেনর্সে ভালো কাজ করবে? কোন ধরনের নেটওয়ার্ক স্যার? এটা যখন স্যার মানে স্যার লং ডিস্টেন্সের নেটওয়ার্ক হবে বা লং ডিস্টেন্স এবং হাই স্পিড জি স্যার হাই স্পিডের ক্ষেত্রে, লং নেটওয়ার্ক। ডিস্টেন্স এন্ড হাই স্পিড নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটির ক্ষেত্রে টিসিপি কিউবিক ভালো কাজ করবে। দ্যাট মিন্স ট্রান্সমিশনের এক প্রান্ত যদি বাংলাদেশে হয় ফর এক্সাম্পল, আর এক প্রান্ত আমেরিকা ইউরোপে কোথাও হয়, লং ডিস্টেন্স কমিউনিকেশন থাকে এবং মাঝখানে অপটিক্যাল ফাইবার সহ গিগাবিট নেটওয়ার্ক ইত্যাদি ভেরি হাই স্পিড নেটওয়ার্ক থাকে, ওই সমস্ত ক্ষেত্রে ভালো কাজ করবে। আর যদি তুমি এরকম হয় একটা ওয়্যারলেস অ্যাক্সেস পয়েন্টের আন্ডারে কাজ করতেছো, তুমি হলো সেন্ডার আর তোমার বন্ধু হলো রিসিভার, এই ধরনের ক্ষেত্রে টিসিপি রেনো ইজ এনাফ টু হ্যান্ডেল দ্য সিচুয়েশন। ঠিক আছে? জি স্যার। জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ মুনতাসির এন্ড হিজ মেট। Yes, sir. Assalamu alaikum. I am Mohammad Muntasir Rahman. A warm welcome to our group presentation. Today, we are going to discuss the fairness of TCP. So let's begin. Before we dive deep into the presentation, I would like to introduce my fellow group member, Musammat Anjuman Ara Aki. She is going to continue the later part of the presentation. Now, let's see what is the fairness of TCP actually means. The fairness of TCP is the operation of the additive increase multiplicative decrease AIMD algorithm, which allocates bandwidth among multiple TCP connections sharing a bottleneck link. The goal is for each connection to receive an equal share of the link's bandwidth, regardless of the starting times or window sizes of the connections. In the scenario described with two TCP connections here, it is assumed that the connections have the same maximum segment size, MSS round trip time RTT, and operating in congestion avoidance mode.
The graph in figure 3.56 illustrates the throughput realized by the two connections. For fairness, the achieved throughput should be fall along the 45-degree arrow equal bandwidth share line from the origin, indicating an equal distribution of bandwidth. The sum of the throughputs should equal the transmission rate of R of the bottleneck link. Initially, the connections realized throughputs indicated by point A, where the joint bandwidth consumption is less than R, so no packet loss occurs. Both connections then increase their window sizes by 1 MSS per RTT following the congestion avoidance algorithm. Now I would like to request my fellow group member Akhi to take over from here. Thank you. Thank you, Montasir Rahman. Assalamu alaikum. This is Anjuman Arahi here. As the joint bandwidth utilization increases, packet loss eventually occurs at point B. Consequently, the connection decreased their window sizes by a factor of 2, resulting in throughputs as point C halfway along a vector from B to the origin. Since the joint bandwidth utilization is less than R at point C, the connections again increases their throughputs along the equal bandwidth share line. This cycle continues with fluctuation in bandwidth realized by two connections until they converge to the equal bandwidth share line. In the end, we can say that the key idea is that TCP's AIMD algorithm adapts to the network condition based on packet loss events. When the link's bandwidth is not fully utilized, the connections increase their throughputs. Conversely, when the bandwidth exceeds the link's capacity, packet loss occurs, triggering a decrease in window size. Regardless of the initial conditions or starting points, the connections eventually reach an equilibrium where they share the link bandwidth equally. Although this scenario makes simplifying assumption, it provides an intuitive understanding of why TCPs achieves fairness in bandwidth allocation among competing connections. Thank you all for patiently observing our presentation. If you have any queries, feel free to ask. Okay, thank you, Anjuman Rakhi. May I ask one question? Ji, sir. You are talking about equal sharing of the bandwidth by the multiple connections, right? Well, at the left-hand side, consider two TCP connection 1 and connection 2. But TCP connection 1 is simply due to the access of a website content. It needs only, for example, 100 kbps. But TCP connection 2, it is due to the downloading of a huge software from the server to the machine, client machine, and it needs very high speed, for example, 10 Mbps or higher. So since you are talking about equal sharing, then what will happen to the TCP connection 2 compared to TCP connection 1? You got my question? জি স্যার, যখন টিসিপি 1 এবং কানেকশন আর হচ্ছে টিসিপি 2 কানেকশন একসাথে যখন যাচ্ছে, তো মানে বটলনেক রাউটার দিয়ে, তখন কি হচ্ছে এটাই আপনি বলতে চাচ্ছেন? Sorry, you did not understand my question. TCP কানেকশন যদি একটা সফটওয়্যার ডাউনলোডিং এর জন্য হয় এবং তার দরকার 10 Mbps বা তার চেয়ে বেশি ডেটা রেট, আর TCP 1 কানেকশন হলো সিম্পলি একটা ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট ব্রাউজ করতেছে, ওর 100 kbps হলেই যথেষ্ট, 100 kbps হলেই যথেষ্ট। আমার প্রশ্ন হলো, তুমি যেহেতু একটু আগে বললা যে এই আর অ্যাভেলেবল ডেটা রেট দুইটা কানেকশনের মধ্যে ইকুয়ালি শেয়ার হয়ে যাবে, তাহলে ইকুয়ালি শেয়ার হলে তো
এইখানে এই ঘটনাটা সম্ভব হচ্ছে না, তাহলে কি হবে? মুনতাসির, জি স্যার। স্যার বলো। আমি জি স্যার, এখানে হচ্ছে যেটার আরটিটি ভ্যালুটা কম হবে এখানে স্যার সেটা ব্যান্ডউইথটা বেশি অ্যালোকেশন পাবে। আর যেটার আরটিটিটা কম সে হচ্ছে তার কনজেশন উইন্ডোটা ওপেন হতে বেশি টাইম লাগবে, এজন্য তখন মানে স্যার তুমি যে ব্যান্ডউইথ। তুমি যে বললা যে ইকুয়াল ব্যান্ডউইথ শেয়ার হবে, জি স্যার। সেটা 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 তো আসলে হলো না। জি স্যার, আমরা এখানে একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ সিনারিওতে হচ্ছে এটা এক্সপ্লেন করেছি, কিন্তু রিয়েল লাইফে স্যার এই স্ট্যান্ডার্ড সিনারিওটা সবসময় থাকবে না স্যার, যে ওইটাকে দুইটা বলা হয়, হ্যাঁ, ওইটাকে বলা হয় ওয়েটেড ফেয়ার শেয়ার। জি স্যার। ওইটাও ফেয়ার, জি কিন্তু স্যার। এটা ওয়েটেড ফেয়ার। জি স্যার। যার বেশি প্রয়োজন সে বেশি পাবে, যার কম প্রয়োজন সে কম পাবে, কিন্তু জি স্যার। এটা ওয়েট দেওয়া থাকবে, এর আউটার থেকে ওয়েট দেওয়া থাকবে যে সে 20% পাবে আর উপরেরটা 80% পাবে, জি স্যার। বা 90% 10% পাবে, বা 70% 30% পাবে। ওইটাও ফেয়ার। জি স্যার। ঠিক আছে, ওই যে ফেয়ারনেস এর সঙ্গে আমি একবার বলেছিলাম যে একজন বাবা ঈদের দিন সকালে বা ঈদের আগের দিন বিকালে সকল পাড়ার সকল গরিব মানুষদেরকে 500 টাকা করে বা সাহায্য সহযোগিতা করেন। সেটা যেরকম ফেয়ার, 10 জনকে 500 টাকা করে দিল, এটা ফেয়ার। আবার যদি আরেকজন বাবা জানে যে কোন পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি আছে, কাদের সমস্যাটা সবচাইতে বেশি, এটা যদি একজন বাবা জানে, সে যদি কাউকে 1000 টাকা দেয়, কাউকে 600 টাকা দেয়, কাউকে 300 টাকা দেয়, কাউকে 400 টাকা দেয়, ওইটাও ফেয়ার। জি কারণ স্যার। উনি ওয়েটেড ফেয়ার করতেছেন। যে ঘরে 5 জন খাওয়া মানে মানে মুখ আছে, 5টা মুখ আছে, সেখানে বেশি দিল, যে ঘরে 2টা মুখ আছে সেখানে কম দিল, ওইটাও ফেয়ার। জি স্যার। তবে ফেয়ারনেস মানে অলওয়েজ সমান সমান না। যদি জি স্যার। কন্ডিশন সমান হয় তাহলে ফেয়ারনেস মানে সমান সমান, কিন্তু জি কন্ডিশন স্যার। যদি ডিফারেন্ট হয় তাহলে ফেয়ারনেস, সেটাকে আমরা বলি ওয়েটেড ফেয়ারনেস। জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। এই পিপিটি আপলোড করেছো? জি স্যার, আপলোড করে দিয়েছি। পিপিটি আপলোড করবা। এই আগেরটা আহসান হাবিব এবং রুহুল আমিন, তোমরাও কিন্তু পিপিটি আপলোড করে দিবা। ইয়েস ওকে, স্যার। করে দিবা। ওকে, থ্যাংক ইউ। এখন হলো নেক্সট গ্রুপ কে কে বলো তো? আমিনুল ইসলাম আর মিনহাজুল ইসলাম। জি স্যার। তোমরা শেয়ার করো। ওকে স্যার। হয় নাকি স্যার? স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শুরু শুরু করো। Sir. Assalamu alaikum, sir, and everyone. I hope you are all keeping good. I am MD Aminul Islam, and my another teammate is Dewan Minhajul Islam. Our presentation topic is revolves around understanding the behavior of web server that run on host C, especially focusing on the connection handling, persistent connection, and socket usage. Here's the content. We will discuss about this question. The question is, suppose that web server run in host C on port 80. Suppose this web server uses persistent connection and currently receiving requests from two different hosts A and B. All are of the requests being sent through the same socket host at host C. If they are being passed through different socket, though both of the socket have port 80. Persistent connection. Persistent connection, also known as keep alive connection, also a client to send multiple requests through the same TCP connection to a web server. By maintaining an open connection, subsequent request can be made without the overhead of establishing a new connection for each one. Here's the example: multiple connection and persistent connection. A socket on the other hand. কানেকশন, তুমি উচ্চারণ ভুল করতেছো। এটা হলো পারসিস্টেন্ট কানেকশন। নার্ভাস কোন নার্ভাসনেস এর কিছু নাই। ইউ আর সো স্ট্রং, ইউ আর অ্যাডাল্ট, and I am not very close to you. I am at far distance. Nothing to be nervous. Feel free to present at your own step. Okay. A socket, on the other hand, he is the software endpoint that enables communication between two hosts over a network.
It consists of an IP address and a port number allowing data to be exchanged between application running on different hosts. Now let's address the main question. Are all of the requests being sent through the same socket at host C? The answer is no, because for each incoming connection, a new socket is typically created to handle the request. Now my group member will explain these details. Minhas. Hello, Assalamu alaikum everyone. Uh, I am Dan Minhajul Islam. You can call me just Minhaj. So today our topic first discuss my other team members. So now we discuss about web server setup, host C. In this scenario presented, we have a web server running on host C using port 80 that we known already. Port 80 is the default port of HTTP. So the protocol used for web communication. The web service is currently receiving requests from host A to B. When a client initiates a connected connection with a web server, a unique socket is created to facilitate the communication, in this case, of host C. Since it is running a web server on port 80, it will have socket instanting on the specific port. However, for each incoming connection, a new socket is typically created to handle the request. So next. Now we're discussing handling requests from host A and B. Before, in the scenario where the web server is simultaneously receiving requests from host A and B, it is highly likely that different sockets will be employed to handle these requests. Each incoming connection from a different host is likely to be assigned a unique socket on host C. So next, now we have different socket port numbers. So while both sockets may be created on the host C, they will not necessarily have the same port number. The port number assigned to a socket on the web server side depends on the available ports and underlining over system configuration. It is possible that the second socket handling request from host B may have a different port number than 80. So next, so conclusion. In this conclusion, in the scenario presented, it is portable that the requests from host A and B are being passed through different socket on host C. Each incoming connection is likely to be assigned a unique socket, and while both sockets are associated with the web server running on the port 80, the port number of the individual sockets may be differ. So next. So thank you everyone. Thank you. Assalamu alaikum. everyone. Islam Minhaj, uh,
why do we need a socket in network communication? স্যার সকেটটা আমাদের স্যার পোর্টের সাথে যে মানে আমরা পোর্টের সঙ্গে যে পোর্ট কানেকশনের জন্য যে আমরা যে একটা নেটওয়ার্ক বিল্ড আপ করার জন্য যে ডেটা আদান প্রদান করতে হয় স্যার, এই কারণে আর কি আমাদের সকেটটা ইউজ করতে হবে। আমার কাছে পরিষ্কার হলো না, কারণ আমরা নেটওয়ার্কে যদি ডেটা আদান প্রদান করতে চাই, এক মেশিন থেকে আর এক মেশিনের তো আইপি অ্যাড্রেস আছে, আইপি অ্যাড্রেস দিয়েই তো আমরা ডেটা পাঠাইতে পারি। তাহলে আলাদা করে আবার স্যার পোর্ট ছাড়া তো আমরা আইপি অ্যাড্রেস বসাতে পারবো না। কেন কেন মানে আইপি অ্যাড্রেস কি মেশিনে বসাইতেই পারবো না পোর্ট ছাড়া? না, পোর্ট বসাইতে পারবো, কিন্তু মানে পোর্ট ছাড়া তো স্যার মানে চিনবে না আর কি, ওয়েটা আর কি চিনবে না, চিনবে না? কি চিনবে না? গেটওয়েটা স্যার চিনবে না স্যার। গেটওয়ে? কোন সাইড, কোন দিক থেকে আর কি ডেটাটা পাঠাবে, কোন লাইন ইউজ করে পাঠাবে স্যার। মিনহাজ, সরি, মিনহাজের সাথে কে ছিল সাথে? স্যার আমি ছিলাম স্যার। আমিনুল। আমিনুল বলো তো স্যার সকেট কি আগে সেটা বলো। সকেট হচ্ছে স্যার পোর্টের সাথে যে আরেকটা ই থাকে স্যার, সেটা হচ্ছে সকেট আইপি পোর্টের সাথে। আইপি পোর্টের সাথে কি থাকে? স্যার একটা নাম্বার, সেটাই স্যার। কিসের নাম্বার? কিসের নাম্বার থাকে? কম্পিটিশন নাম্বার থাকে না স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, কি নাম্বার থাকে বললাম? স্যার মানে দুইটার ইসের সাথে আইপির সাথে আরেকটা নাম্বার থাকে না, এটা হচ্ছে আইপির সাথে কি নাম্বার থাকে রে বাবা? এটা কি নাম্বার কথা বলতেছো তুমি? আমি তো জানি না এটা। একটা স্যার ডাটা ওই যে স্যার এক্সচেঞ্জ করার জন্য দুইটা ইসের ভিতর স্যার, খুবই দুঃখজনক, খুবই খুবই দুঃখজনক ব্রাদার, খুবই দুঃখজনক। এই যে আমার কাছ থেকে দেখায় না, কতদিন করে বলি তারপরেও শোনো না তোমরা। এইখানে একটা হোস্ট রান করতেছে, এইখানে হলো ইন্টারনেট, এইখানে হলো আর একটা হোস্ট আছে। এই হোস্টের অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে একাধিক প্রসেস যদি থাকে, এটা প্রসেস P1, এটা হলো প্রসেস P2, ঠিক আছে? আর এই হোস্টের অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার এটা, এইখানে মনে করো প্রসেস P3 চলতেছে। আর এই যে এটা ট্রান্সপোর্ট লেয়ার, তারপরে এটা নেটওয়ার্ক লেয়ার, তারপরে এটা ডেটা লিংক লেয়ার, তারপরে এটা হলো ফিজিক্যাল লেয়ার। তাহলে এই যে এই P3 যে ডেটা ট্রান্সমিট করতে চাচ্ছে থ্রু দা ইন্টারনেট, এখন এই P1 নাকি P2 কার কাছে ডেটা ট্রান্সমিট করবে? এই মেশিন মনে করো হোস্ট 1, এই মেশিন মনে করো হোস্ট 2। তাহলে এর আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে এই মেশিনকে চেনা যাবে, হোস্ট 1 কে আর হোস্ট 2 কে চেনা যাবে। কিন্তু এই প্রসেসের সাথে একটা পোর্ট নাম্বার আছে, পোর্ট নাম্বার আর হলো আইপি অ্যাড্রেস। একটা হলো পোর্ট নাম্বার, ওই প্রসেস অ্যাসোসিয়েটেড আছে একটা পোর্ট নাম্বারের সাথে, ওই পোর্ট নাম্বার, আর এদিকে তার সাথে হলো হোস্টের হলো আইপি অ্যাড্রেস। আইপি অ্যাড্রেস, এই দুইটা জিনিস একত্রিত হয়ে তৈরি করে হলো একটা সকেট। তাহলে সকেট দিয়ে আমরা কি করতে পারি? এক মেশিন থেকে আর এক মেশিনে ডেটা সুনির্দিষ্ট প্রসেস থেকে অন্য মেশিনের আর একটা সুনির্দিষ্ট প্রসেসের কাছে আমরা ডেটা পাঠাতে পারি। এই একই হোস্টের আইপি অ্যাড্রেস সেম হতে পারে, কিন্তু পোর্ট নাম্বার ভিন্ন হওয়ার কারণে কখনো P1 বোঝাবে, কখনো ডেস্টিনেশন P2 বোঝাবে। তাহলে আলাদা আলাদা পোর্ট নাম্বার আলাদা আলাদা প্রসেসের সাথে কানেক্টেড, কিন্তু অনেকগুলি প্রসেসের হোস্ট আইডি একই হতে পারে, দ্যাট মিনস আইপি অ্যাড্রেস একই হতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকটা প্রসেসের জন্য পোর্ট নাম্বার আলাদা। আবার শুধু পোর্ট নাম্বার দিয়েও আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি না, কারণ হোস্ট যদি না চিনি তাহলে পোর্ট নাম্বার কিভাবে হবে? ঠিক আমাদের ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসের সময় আমার যদি বাড়ি নাম্বার না থাকে, আমার যদি বাড়ি নাম্বার না থাকে, তাহলে রুম নাম্বার দিয়ে আসলে আমরা
আইডেন্টিফাই করতে পারবো না। ঠিক আছে, তাহলে শুধু রোড নাম্বার দিয়ে যেরকম কোনো ব্যক্তির কাছে পৌঁছাইতে পারবো না, ওই রোডের কত নাম্বার বাড়ি সেটা আমার লাগবে, তারপরে সেই বাড়িতে কার কাছে চিঠি যাবে, রহিমের কাছে যাবে নাকি মর্জিনার কাছে যাবে, সেটা একটা পার্টিকুলার অ্যাড্রেস দিয়ে ঠিক হবে। এরকম মাল্টিপল অ্যাড্রেস যেরকম দরকার হয় আমাদের ফিজিক্যাল লাইফে ডেটা কমিউনিকেশনের জন্য, ঠিক এখানেও এই ধরনের কমিউনিকেশন এনভায়রনমেন্ট তোমার লাগবে। তো এটা তোমাদের আরো ক্লিয়ার পারসেপশন কিন্তু থাকা দরকার ছিল। তো বুঝে পড়বা, তাহলে তোমরা ভালো করতে পারবে। থ্যাংক ইউ। পিপিটি আপলোড করে দিবা কিন্তু। ওকে স্যার। এবারে নেক্সট গ্রুপ হলো লিমন হাসান এবং আরিফুল হাসান। লিমন হাসান এবং আরিফুল হাসান। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ইসলাম, শুরু করো। স্যার আমার গ্রুপের মেম্বারটা ও এখনো অনলাইনে নাই, তো এই জন্য স্যার প্রবলেম হচ্ছে। ওকে আমি নোক দিছিলাম, ও এখন আসে নাই স্যার। স্যার আমরা কি নেক্সটে তুমি দিব প্রে- হোয়াটসঅ্যাপে? না না, আজকেই প্রেজেন্ট করবা। তো জি স্যার। আসে নাই, তাহলে তাকে তাড়াতাড়ি ডাকো, না হলে তুমি একাই প্রেজেন্ট করে ফেলবা। আমাদের নেক্সট গ্রুপ হলো রবিউল হাসান, আবু সালে মোহাম্মদ নাইম। তোমরা শুরু করো। রবিউল হাসান, আবু সালে মোহাম্মদ নাইম। আসো? রবিউল হাসান আসো? ওয়ালাইকুম স্যার। হ্যাঁ, নাইম শুরু করো। স্যার স্যার সরি স্যার, আমরা আসলে বানাইতে পারিনি স্যার। আমরা থেকে কালকে রাতে মেইল করছিলাম স্যার। আসলে স্যার ব্যাপারটা হয়েছে স্যার, গত 2 দিন হলো স্যার আমাদের ভার্সিটি একদম সকাল টু সন্ধ্যা, আর আমাদের বাসার শনি রাত না, তো স্যার আমরা একদিন করতেই পারিনি তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতেছি না। স্যার। এখন শোনা যাচ্ছে? বলো। তুমি তো মনে হচ্ছে স্যার এখনো ঘুমায় আছো। না স্যার, আমাদের শরীর খারাপ স্যার। কি গত হয়েছে দুই বলো। দিন হলো স্যার, গত 2 দিন হলো ভার্সিটি সকাল টু সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্লাস স্যার, আর বাসা হচ্ছে শনি রাত না স্যার। এই কারণে বানাইতে পারিনি স্যার, এবার বা প্রিপারেশনও নিতে পারিনি স্যার। নেক্সট ক্লাসে দিব স্যার, নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ স্যার। নেক্সট ক্লাসে তোমার স্লট নাই, তুমি কিভাবে দিবা? আচ্ছা, স্যার জাস্ট লিমন, জি স্যার। তুমি প্রেজেন্টেশন শুরু করো। স্যার আমি একাই দিব স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা নাই। যে আসে না সে তার দায়িত্ব সে নিবে। স্যার ফোনে তো স্যার, এই জন্য স্যার একটু প্রবলেম হচ্ছে। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আই এম লিমন হাসান। My ID is 192002120. My topic question: consider transmission and equivalent file of L bytes from host A to host B, and MSS of uh, uh, 5036 bytes. And my questions: what is the maximum value of L such that TCP number are not L? Recall that the TCP sequence number file has 4 bytes, and this the size of TCP sequence number field, 4 byte. 4 byte equal 8 bits. Equal 4 into 8 bits equal 32 bits. So the sequence number of bytes are 2 to the power 32. The maximum file size sent from host A and host B given by 2 to the power 32 equal 2 into 2 to the power 30 byte.
equal 2 to the power gigabytes equal 4 gigabytes. That's it. স্যার, আমি কি বি নাম্বারটাও কি এক্সপ্লেন করবো না আমার টিম মেম্বারটাও এক্সপ্লেন করে দিবে? বুঝি নাই। স্যার, এই যে আমার যে কোশ্চেনটা ছিল, আমার যে টপিকটুকু ওইটুকু আমি কমপ্লিট করেছি স্যার, বাট ও যে ছিল স্যার, ও তো আসেনি। তাহলে কি এটুকু স্যার ও করে দিবে না আমি করে দিব এটা? আচ্ছা, আগেরটাই যাও। জি স্যার। তোমার যে কোশ্চেনটা সেটা হলো ফাইলের সাইজ এল এর ম্যাক্সিমাম কত হলে পরে টিসিপি সিকোয়েন্স নাম্বারস আর নট, কি লিখছো? সিকোয়েন্স নাম্বার ফাইল। না না না, এই প্রথম কোশ্চেনটা পড়ো। হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ এল সাচ দ্যাট টিসিপি সিকোয়েন্স নাম্বার আর নট এক্স হস্টেড, তাই তো? জি স্যার। আচ্ছা, রিকল দ্যাট দ্য টিসিপি সিকোয়েন্স নাম্বার ফিল্ড হ্যাজ 4 বাইটস। তাহলে তুমি যে প্রবলেমের সলিউশন করলা সেটা হলো 1 বাইট সমান 8 বিট, কাজে 4 বাইট সমান 32 বিট। আর 32 বিট দিয়ে ম্যাক্সিমাম যেটা কত বাইটকে রিপ্রেজেন্ট করা যাবে, 2 টু দি পাওয়ার 32, তাই তো? 32। জি স্যার। তার উপরে ভিত্তি করে তুমি হিসাব করলা 4 গিগাবাইট। জি স্যার। ম্যাক্সিমাম সাইজ হলো 4, একটা ফাইলের ম্যাক্সিমাম সাইজ কত হতে পারবে? 4 গিগাবাইট। 4 গিগাবাইট। আমার প্রশ্ন হলো, আমি যদি এখন 5 বা 6 গিগাবাইটের ফাইল একটা টিসিপি কানেকশনের উপর দিয়ে সেন্ডার থেকে রিসিভারে পাঠাইতে চাই, তাহলে কি আমাকে বলবে যে এটা পাঠানো সম্ভব না? স্যার, আমাদের থেকে তো এখানে হলো ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হলো 4 গিগাবাইট। হুম, তাহলে তো স্যার 5-এ তো আমার ওটা আর যাবে না। এটা কি বললা তুমি? তার মানে তুমি কি চেষ্টা করে দেখেছো কখনো 4 গিগাবাইটের বেশি ফাইল সাইজ পাঠানো যায় কিনা? অ্যাকচুয়ালি ওইভাবে দেখানো হয় নাই। এটা পাঠানো যাবে, ঠিক আছে। জি স্যার। কি হয় জানো, সেটা হলো, আমি আবারও স্ক্রিন শেয়ার দিচ্ছি। এখানে যেটা হয় সেটা হলো, এই ফাইলের সাইজ তো তোমার হলো 4 গিগাবাইট, তাই না? জি স্যার। হইলে আলাদা আলাদা। 2 টু দি পাওয়ার 32 সংখ্যক, দ্যাট মিনস 4 গিগাবাইট পর্যন্ত নিতে পারবে। এখন ফাইলের সাইজ যদি 4 গিগাবাইটের চেয়ে বেশি হয়, 5 গিগাবাইট হয়, জি স্যার। তাহলে যেটা হবে, 0 থেকে শুরু করে এই 2 টু দি পাওয়ার 32 মাইনাস 1 পর্যন্ত বাইট এখানে ট্রান্সমিট করে শেষ করবে, ঠিক আছে? জি স্যার। এই পর্যন্ত শেষ করার পরে এটা ধরো 4 গিগাবাইট পাঠায় দিল। কমপ্লিট। এখন আবার করবে কি, বাকিটুকু এইখান নিবে। থেকে আবার 0 থেকে শুরু হবে। কথা বুঝছো? এইখান জি স্যার। থেকে আবার কই গেল, এইখান থেকে আবার তোমার হলো 0 থেকে শুরু হবে। এটা কি হলো? আচ্ছা আচ্ছা, এখানে লাইন ড্রয়িং নিব, লাইন ড্রয়িং। আচ্ছা, তাহলে এইখান থেকে তোমার আবার 0 থেকে তোমার 0 কি থেকে। হবে? শুরু হবে। 0 থেকে এখানে ধরো তুমি এরকম 0 থেকে 1000 বাইট, তারপরে 2000 বাইট, তারপর 3000 বাইট, এরকম করে করে অনেকগুলি প্যাকেটে ভাগ করে করে লাস্টের প্যাকেটটা এখানে পাঠাই দিছো। 4 গিগাবাইট পাঠানো শেষ। এইটুকুর মধ্যে তোমার 4 গিগাবাইট প্যাকেট পাঠানো শেষ। এখন আবার কি হবে, ওই একই ফাইল পাঠানোর জন্য, এইটা তো তুমি প্রথম পাঠাই দিয়েছিলে, ওর তো অলরেডি অ্যাকনলেজমেন্ট অলরেডি চলে এসেছে। এখান থেকে আবার 0 থেকে শুরু হবে।
তারপরে ধরো এখানে 1000, হ্যাঁ, তারপরে এটা 2000, 3000, এরকম করে করে আরো যদি 10 গিগাবাইটও হয় তাহলে এরকম পর 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 আবার, তার মানে কি সাইক্লিক অর্ডার, যে 0 থেকে শুরু হয়ে 1 2 এরকম করতে করতে এরকম করতে করতে বিভিন্ন নাম্বার হইতে হইতে থার্ড এই প্লে করে 32 মাইনাস 1 পর্যন্ত One. চলে যাবে, 2 to the power 32 - 1 পর্যন্ত চলে যাবে, আবার সে 0 থেকে শুরু হবে, বুঝছো? জি সাইক্লিক স্যার, অর্ডার, চক্র রাশি শিখছিল না ছোটবেলায়, জি ওই স্যার, চক্র রাশি অনুযায়ী যাবে। 0 1 2 3 4 5 এরকম করে করে 2 to the power 32 - 1 পর্যন্ত যাবে, আবার 0 থেকে শুরু হবে। এই কারণে অনেক বড় সাইজের ফাইলও আসলে পাঠানো সম্ভব, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। এই হলো তাহলে তোমার সিচুয়েশন। প্রবলেম। এখন যেটা করবা সেটি হলো তোমার যেটা প্রেজেন্টেশন বাকি অংশটুকু আছে, এইটা তোমার যে আরেকজন ক্লাসমেট সে শেয়ার করবে, ঠিক আছে? ওকে স্যার, ওকে। থ্যাংক ইউ তাহলে তোমাদেরকে। আমি ইতিমধ্যে প্রেজেন্টেশন অংশের মার্কটা আমি রেকর্ড করেছি, কিন্তু তোমাদের যে ইয়ে আছে, তোমাদের যে পিপিটি স্লাইডের জন্য যে মার্ক আছে সেটা আমি পরে দিয়ে দিব। সকলে কিন্তু ইয়েতে সাবমিট করবা, ঠিক আছে? ওই যে অ্যাসাইনমেন্ট আকারে যেটা আমি একটা আপলোড করেছি ওইখানে একদম সকলে সাবমিট করবা। স্যার গ্রুপের একজন দিলেই হবে নাকি দুজনকে দিতে হবে? গ্রুপের একজন দিলেই হবে, ওকে স্যার, গ্রুপের একজন দিলেই হবে। ওখানে তোমাদের নাম আছে, রোল নাম্বার আছে, ওইভাবে আমি স্লাইডের নাম রোল নাম্বার দেখে আমি ওইভাবে নাম্বারিং করবো, ঠিক আছে? ওকে স্যার। ওকে, তাহলে এখন ক্লাসের এই বাকি সময়টুকু আমি প্রেজেন্টেশন, আমার ক্লাসের একটা ম্যাটেরিয়াল আমি কিছু অংশ পড়াবো, একটু 2 মিনিট আমি এটা একটু ওপেন করে নিই। স্যার স্যার আমাদের আর কি এখন আমি শেয়ারিং এ যাচ্ছি। অল্প সময়ে আজকে শুধু একটা টপিক পড়ায় আমি শেষ করব। আশা করি তোমরা এই সময়ের মধ্যে এটা ধরতে পারবে। সেটি হলো নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ট্রান্সলেশন। প্রথম যেটা বলি সেটা হলো, তোমরা ইতিমধ্যে জেনেছো যে আসলে আইপি অ্যাড্রেসের দুইটা প্রকার আছে, একটা হলো পাবলিক আইপি আর একটা হলো প্রাইভেট আইপি। পাবলিক আইপি যেগুলি, যে সেগুলি আসলে আইক্যানের কাছ থেকে আমাদের কিনতে হয় এবং সেভাবে অ্যাসাইন করতে হয়, এবং পাবলিক আইপির সংখ্যা লিমিটেড হওয়ার কারণে সকল মেশিনে আসলে পাবলিক আইপি দেওয়া সম্ভব হয়ে এই কারণে যেটা করা হয়েছে সেটি হলো পাবলিক আইপির পাশাপাশি লোকাল মেশিনগুলিকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য, অ্যাড্রেসিং করার জন্য প্রাইভেট আইপি ব্যবহার করা হয়েছে। নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে এই আইপি অ্যাড্রেসগুলির শুধুমাত্র এবং কেবলমাত্র নিজের বাসা বা নিজের প্রতিষ্ঠান বা নিজের অফিস, স্কুল বা কলেজ, এইগুলির মধ্যেই এইটার ভিজিবিলিটি সীমাবদ্ধ থাকবে। বাহিরের ইন্টারনেট থেকে আইপি অ্যাড্রেস গুলি দেখা যাবে না। যেরকম ধরো, ধারণাটা এরকম, এটা একটা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক। এই লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের সবগুলি কম্পিউটারে 10.0.0.1 আইপি অ্যাড্রেসটা দেওয়া হয়েছে। এই ব্লকটা আসলে ক্লাস এর এই ব্লকটা 10.0.0.0 এই ব্লকটা রাখা হয়েছে হলো
প্রাইভেট আইপি অ্যাড্রেস এর জন্য ক্লাস এর ক্ষেত্রে বলতেছি এইটা। ঠিক একইভাবে ক্লাস বির ক্ষেত্রে তুমি 172.16.0.0 থেকে 36 পর্যন্ত 36.0.0 পর্যন্ত রাখা হয়েছে হলো এই প্রাইভেট আইপি অ্যাড্রেস ব্লক হিসাবে। একইভাবে ক্লাস সির ক্ষেত্রে 192.168.0.0 থেকে এই ব্লকটাকে রাখা হয়েছে হলো তোমার প্রাইভেট আইপি অ্যাড্রেসের জন্য। এই প্রাইভেট আইপি অ্যাড্রেস কিভাবে কাজ করবে? এই আইপি অ্যাড্রেস গুলি আমি লোকাল মেশিনে বসায় দিব, এইগুলি প্রাইভেট, এবং এদের একটা রাউটার থাকবে যেটাকে আমরা নেট রাউটার বলছি, নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ট্রান্সলেশন রাউটার। সেই রাউটারে এই সিরিজেরই লোকাল একটা আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করা থাকবে। দেখো এগুলি হলো 10.0.123, এটা 4। কিন্তু এইটার এই পাশে বাম পাশে এক্সটার্নাল ইন্টারনেটের সাথে যেটা কানেক্টেড থাকবে সেইখানে একটা পাবলিক আইপি অ্যাড্রেস থাকবে। তাহলে আউটার ইন্টারনেট এই প্রতিষ্ঠানের আইপি অ্যাড্রেস জানে হলো 138.76.29.77 এই অ্যাড্রেস জানে। আর এই বেটা হলো এদের আইপি অ্যাড্রেস গুলিকে ট্রান্সলেট করে এটাতে দিয়ে তারপরে এক্সটার্নাল ওয়ার্ল্ডে ডেটা পাঠাবে। কিরকম ভাবে পাঠাবে? এটা খুব সহজ। দেখো সে করবে কি, এই 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 সকল আইপি অ্যাড্রেসের একটা প্রিফিক্স মেনটেন করবে এবং সেই আইপি অ্যাড্রেসকে সে চেঞ্জ করে দিবে এবং আইএসপি থেকে এগুলিকে এমন ভাবে রিপ্রেজেন্ট করবে যেন সকল প্রাইভেট আইপি অ্যাড্রেসের হয়ে সে হলো ইয়েতে পাঠিয়ে দিবে, তার যে নিজস্ব যে অ্যাড্রেস আছে সেটাতে সে পাঠিয়ে দিবে। কিরকম দেখো, এইখানে আউটগোয়িং ডেটাগ্রামকে সে দিবে, এই ছবি দিয়ে বোঝায় তাহলে আরো পরিষ্কার বোঝা যাবে। রাইট, এখানে যখনই একটা প্যাকেট এখান থেকে রিকোয়েস্ট আসবে, হোস্ট এত পাঠালো, এই প্রথম হোস্টটা পাঠালো ডেটাগ্রাম এই মেশিনকে পাঠাইতে চাচ্ছে 128 মেশিনটা ইন্টারনেটের এইখানে কোথাও আছে। এরকম একটা রিকোয়েস্ট যখনই আসলো, ওই রাউটার কি করবে, তার একটা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ট্রান্সলেশন টেবিল থাকবে। এইটা হলো এই রাউটারের হলো ওয়ান সাইড ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক সাইড, আর এইটা হলো এই রাউটারের হলো ল্যান সাইড। একটা ওয়ান সাইড, একটা হলো ল্যান সাইড। ওয়ান সাইডের অ্যাড্রেস এই যে দেখো, ওয়ান সাইডের অ্যাড্রেস কত? এইটা 138.76.29.7 এই রাউটারের এই পার্টিকুলার অ্যাড্রেস হলো এইটা। এই অ্যাড্রেস এখানে বসাবে এবং একটা নতুন পোর্ট নাম্বার বসালো কত? 5001। কিন্তু এখান থেকে যেটা আসছিল সেটার অ্যাড্রেস কত? সেটা হলো 10.0.0.1 আর পোর্ট নাম্বার হলো 3345। এইটা সে কি করবে, এই যে 3345 এইটা সে এখানে সেভ করে রাখবে। রেখে এই রাউটার এক্সটার্নাল ওয়ার্ল্ড এর কাছে এই সোর্স হিসাবে এই মেশিনের নাম না দিয়ে সোর্স হিসাবে নিজের নাম দিয়ে দিবে, নিজের অ্যাড্রেস দিয়ে দিবে, নিজের পোর্ট নাম্বার দিয়ে দিবে। এবং সে করবে কি, যে সে এই ডেস্টিনেশনের কাছে পাঠিয়ে দিবে। এক্সটার্নাল ওয়ার্ল্ড এই রাউটারকে চিনতেছে, এই মেশিনটাকে চিনে না। এক্সটার্নাল ওয়ার্ল্ড এই রিকোয়েস্ট যাওয়ার পরে ওই রিকোয়েস্ট এখান থেকে সার্ভিস হয়ে তারপরে যখন এই রেজাল্টটা এখানে আসলো, আসার পরে দেখো এখান থেকে ডেস্টিনেশনে আসলো, আসার পরে ও চেক করে দেখবে যে এই পার্টিকুলার ডেস্টিনেশনের জন্য অরিজিনাল যে সোর্স সেটা কত ছিল, এইটা ছিল। এইটা আসার সঙ্গে সঙ্গে সে আইডেন্টিফাই করে ওর কাছে প্যাকেট পাঠিয়ে দিবে। দ্যাট মিনস ও হলো কাইন্ড অফ ব্রোকার হিসাবে কাজ করতেছে। ব্রোকার হিসাবে কাজ করতেছে কার জন্য? লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে যত মেশিন আছে সকলের জন্য। ইনফ্যাক্ট গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি, অফিসে, সকল জায়গায় যে সমস্ত কম্পিউটার আছে, এমনকি তোমার যে ওয়াইফাই রাউটার গুলি আছে, সব কিন্তু তোমাকে প্রাইভেট আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে সার্ভিস প্রোভাইড করতেছে। এবং ওখানে যে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ট্রান্সলেটর আছে সে এই রিকোয়েস্টটা রিসিভ করবে, রিসিভ করে এক্সটার্নাল ওয়ার্ল্ডে পাঠিয়ে দিবে। সেখান থেকে তারপরে ডেটা আসলে পরে এরপরে সে হলো পাঠাবে। তো এইভাবে আমাদের দেখো নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ট্রান্সলেশন করলে আমার কত সুবিধা,
সেটা হলো আমাকে কোনো আইপি অ্যাড্রেস কিনতে হচ্ছে না। এক। দুই হলো এইভাবে যদি আমি করি, আইপিতে আমার তো 2 টু দি পাওয়ার 32 বিট আইপি অ্যাড্রেস, তো 2 টু দি পাওয়ার 32 সংখ্যক সর্বোচ্চ আইপি অ্যাড্রেস দেওয়া সম্ভব। তাহলে এই প্রাইভেট যদি আইপি দেই, তাহলে গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেশিনগুলিকে যে আইপি অ্যাড্রেস দেওয়া সম্ভব, যেহেতু এক্সটার্নাল ওয়ার্ল্ডে ব্যবহার করা হচ্ছে না, ওই একই আইপি অ্যাড্রেস নর্থ সাউথেও দেওয়া সম্ভব, ওই একই আইপি অ্যাড্রেস ইস্ট ওয়েস্টে দেওয়া সম্ভব, একই আইপি অ্যাড্রেস এরকম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি সহ নানান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিজনেস প্রতিষ্ঠান, যাই হোক না কেন সব জায়গায় দেওয়া সম্ভব, কারণ ওই আইপি অ্যাড্রেসটা এক্সটার্নাল ইন্টারনেটের কাছে ভিজিবল না। কিন্তু এই যে রাউটারে যে আইপি অ্যাড্রেসটা দিলাম, এইটা ইউনিক আইপি অ্যাড্রেস 138.76.29.7। পৃথিবীর বুকে আর অন্য কোনো রাউটারের এই আইপি অ্যাড্রেস থাকতে পারবে না, কারণ এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইউনিক। এইটির জন্য আসলে আমাদের এই ধরনের কানেকশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাস্ট এ মিনিট। তো যেটি হয়েছে সেটি হলো এই জায়গাটা আমাদেরকে কি করতে হবে, স্ট্যাবলিশ করতে হবে যে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে আমরা আইপি অ্যাড্রেসের সংখ্যা কমাইতে পারি। তারপরেও আমরা দেখব যে আইপি অ্যাড্রেস আসলে এক্সহস্টিভ হয়ে যাচ্ছে, এটি আমাদের আর ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না, এবং সে কারণে IPv6 এসছে মার্কেটে। তো আউটগোয়িং ডেটাগ্রামের ক্ষেত্রে আইপি অ্যাড্রেসটাকে রিপ্লেস করে দিবে সোর্স আর হলো পোর্ট নাম্বার দিয়ে, নতুন একটা আইপি অ্যাড্রেস এবং পোর্ট নাম্বার দিবে, এবং সেই পোর্ট নাম্বার অনুযায়ী এক্সটার্নাল ওয়ার্ল্ডের কাছে পরিচিত হবে, এবং ওইটা হলো একটা নেট অ্যাড্রেস ট্রান্সলেশন টেবিলের মধ্যে রাখবে, একটু আগে যেটা ছবির মাধ্যমে দেখাইলাম। ওই অ্যাড্রেস অনুযায়ী পরবর্তীতে এক্সটার্নাল ওয়ার্ল্ড থেকে ডেটা আসলে সে আবার লোকাল নেটওয়ার্কে পাঠিয়ে দিবে। আর ইনকামিং ডেটাগ্রামের ক্ষেত্রে ওই অ্যাড্রেসটাকে আবার এখন সে রিপ্লেস করে দিবে, সোর্সের অ্যাড্রেস দিবে রাউটারের অ্যাড্রেস, আর নতুন পোর্ট নাম্বার দিয়ে সে হলো অরিজিনাল যে সেন্ডার ছিল তার কাছে সে পাঠিয়ে দিবে। এইভাবে সে একটা ব্রোকারের মতো কাজ করতেছে, এবং সেই কারণে এটিকে আমাদের পাঠানো সম্ভব হবে। তো এই হলো আজকের নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ট্রান্সলেশনের উপরে টপিক। আগামী দিন আমরা আইসিএমপি পড়ব, এবং আমরা হলো IPv6 পড়ব, এবং সে অনুযায়ী সামনে আমরা আলোচনাটা করব। আজকে এ পর্যন্তই। কোনো কোশ্চেন থাকলে সেটিকে আমরা অ্যান্সার করি, আর না থাকলে পরে আমরা চলে যাই হলো অ্যাটেন্ডেন্সে। স্যার তোমাদের আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো। স্যার কিছুদিন আগে একটা নিউজে দেখলাম যে বাংলাদেশের আইএসপি ওনারদের একটা কনফারেন্সে ওনারা বলছেন যে IPv6 যেটা আছে এটার ইমপ্লিমেন্টেশনে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি আমাদের আশপাশের দেশের তুলনায়, আর এই জন্য আমাদের খুব প্রবলেম হচ্ছে, কারণ সব টেকনোলজি গুলো IPv6 এ ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে। তো স্যার এটার কারণে আমাদের কতটা প্রবলেম হতে পারে স্যার? আমাদের অনেকখানি প্রবলেম হচ্ছে ইতিমধ্যে, আসলে ইন্টারঅপারেবিলিটিতে সমস্যা হচ্ছে এবং নেটওয়ার্ক স্লো হচ্ছে। আমাদের দেশে IPv6 ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে আসলে উদ্যোগ নেওয়া দরকার, এবং কোনো এনফোর্সমেন্ট না থাকার কারণে মানুষ যেহেতু চলছে, আচ্ছা ঠিক আছে মোটামুটি চলছে, আর ইন্টারনেটের স্পিড বলতেই মানুষ বোঝে শুধু ব্যান্ডউইথ। আসলে ব্যান্ডউইথ বেশি নিলেই আসলে ইন্টারনেটের স্পিড বেড়ে যাবে, এই কথাটা আসলে সত্য না। এর সাথে আসলে অনেকগুলি প্যারামিটার আসলে ইনডিরেক্টলি ডিরেক্টলি আসলে জড়িত। তো সেই বিষয়গুলি আমাদের ধারণার মধ্যে অনেকেরই নাই, এবং এই জায়গাটা আমাদের আসলে মারাত্মকভাবে একটা সংকট তৈরি করেছে। তো সেটি আমরা আশা করতেছি যে আহ, আহ, আমরা অ্যাডভোকেসি অলরেডি করতেছি বিভিন্ন কমিটি মিটিং এ, যেখানে যেখানে যাই সেই সমস্ত জায়গায় আমরা অ্যাডভোকেসি করতেছি, বাট স্টিল নানান ধরনের এটাকে কি বলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বা অফিসিয়াল কিছু রেস্ট্রিকশনের কারণে এটা যে স্পিডে বাড়ার দরকার ছিল সেভাবে বাড়ছে না, বাট স্টিল এটা আসলে করতে হবে। আদারওয়াইজ বর্তমান সময়ের ইন্ডাস্ট্রি 4.0 বা ইন্ডাস্ট্রি 5.0 সময় যে পরিমাণ ডিভাইস ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড হচ্ছে,
প্রায় 15 বিলিয়ন ডিভাইস এখন ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড। IPv6 ছাড়া বাংলাদেশ হাই লেভেল সিকিউরিটি, হাই লেভেল সিস্টেম মনিটরিং, রিয়েল টাইম সিস্টেম মনিটরিং সিস্টেম আসলে তৈরি করতে পারবে না। তো এই জন্য আমরা যারা একাডেমিক পার্সন আছি তারা বিভিন্ন কমিউনিটিতে আমরা চেষ্টা করছি, বাট এটা কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের কাছ থেকে একটা নির্দেশনা আসলে আসা দরকার। ইউ আর ভেরি রাইট ইন দ্যাট ডিরেকশন। আচ্ছা, তাহলে সাগর হোসেন প্রথমে আসো। Yes, sir. ওকে, মাহফিজুর রহমান অ্যাবসেন্ট। আচ্ছা, এরপরে হলো অলরেডি 7টা ক্লাসে অ্যাবসেন্ট ছিল, আজকে দিয়ে 8টা হইলো। মাসুদ আল মাহাদি, মাসুদ আল মাহাদি আসো? নাই, অ্যাবসেন্ট। আচ্ছা, এরপরে মাহমুদুল হাসান আবির অ্যাবসেন্ট। আমিনুল ইসলাম প্রেজেন্ট, রুহুল ইসলাম প্রেজেন্ট। ইয়েস স্যার। 191 এর আমিনুল ইসলাম আসো? অ্যাবসেন্ট। কবিরাতুন উম্মে ঐশী প্রেজেন্ট, সামিদুল হক রাইহান অ্যাবসেন্ট, আহসান হাবিব প্রেজেন্ট, শাহ মোহাম্মদ গোলাম রহমান নাইম আসো? অ্যাবসেন্ট। আচ্ছা, ইমাম হাসান অ্যাবসেন্ট। আরিফুল ইসলাম, আরিফুল ইসলাম আসো? আজকে অ্যাবসেন্ট। আকিল উদ্দিন ভুঁইয়া, আকিল উদ্দিন ভুঁইয়া আসো? নাই। বিবি খাদিজা, স্যার প্রেজেন্ট। লিমন হোসেন আসো? জায়েদ আল নাহিয়ান, জায়েদ আল নাহিয়ান অ্যাবসেন্ট। আচ্ছা, জাকির হোসেন অ্যাবসেন্ট। ওয়াসিম আকরাম, স্যার। ওয়াসিম আকরাম প্রেজেন্ট। মনীষা আক্তার আশা, ইয়েস স্যার। মেহেদি হাসান, ইয়েস স্যার। ইয়াসিন হোসেন, Yes, sir. রাসেল প্রামাণিক, সৈয়দ আব্দুল্লাহ, দুইজনই অ্যাবসেন্ট। জান্নাত আরা মিম অ্যাবসেন্ট। জয়পাল, মোহাম্মদ রাতুল, প্রেজেন্ট স্যার। আচ্ছা, লুৎফুল আলম নাইম অ্যাবসেন্ট। রায়হানুল ইসলাম, মুনতাসির রহমান, Present, sir. রিফাত হাসান অ্যাবসেন্ট। দেওয়ান মিনহাজুল ইসলাম প্রেজেন্ট। সৌরভ পোদ্দার অ্যাবসেন্ট। আচ্ছা, আবু রায়হান আব্দুল্লাহ, হ্যাঁ প্রেজেন্ট আছে, মেসেজ দিছে। সাকিরা সুলতানা কেয়া, আর কে যেন মেসেজ দিছে? স্যার সৌরভ পোদ্দার। রাইহান, আশা কি, আশা সামথিং কি 78। জাকিরা সুলতানা কেয়া মেসেজ দিছে, মেহেদি মেসেজ দিছে, আফসানা অরিন মেসেজ দিছে। আচ্ছা, জাকিরা সুলতানা কেয়া প্রেজেন্ট আছে। এরপরে জহুরুল ইসলাম, আবু সালেহ মোহাম্মদ নাইম প্রেজেন্ট স্যার। প্রেজেন্ট। জহুরুল ইসলাম, Yes, sir. সৈয়দ সাজেদ খান আবির, স্যার। আঞ্জুমান রাখি, স্যার। হাসিনুর রহমান, Yes, sir. প্রদীপ সরকার, Yes, sir. রবিউল হাসান, Yes, sir. অরিন প্রেজেন্ট। আহসানুল হক শাকিল, Yes, sir. জাহিদ হাসান মজুমদার, কেয়ামনি, কেয়ামনি নাই? কেয়ামনি কত? 055, এ তো কখনো অ্যাবসেন্ট থাকে না। কেয়ামনি আসতো? এই তো তোমাকে আমি খুঁজতেছি, প্রায় অ্যাবসেন্ট হয়ে গেছিলা। রোমান হোসেন, প্রেজেন্ট স্যার। তানহা তারান্নুম, ইয়েস স্যার। আচ্ছা, ফখরুল হোসেন, প্রেজেন্ট স্যার। আচ্ছা, নুসরাত জাহান। ওকে, স্যার থ্যাংক ইউ। 2048 স্যার দেওয়া হয় নাই। কত? স্যার 2048, 202 ব্যাচের স্যার সৌরভ পোদ্দার। সৌরভ পোদ্দার তো ডাকলাম। স্যার আমি প্রেজেন্ট দিছি স্যার, বাট আপনি শুনেন নাই। সৌরভ পোদ্দার প্রেজেন্ট, ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ভালো থেকো সবাই। আবার আগামী সপ্তাহে দেখা হবে। মুনতাসির,
জি স্যার। একটা এক্সট্রা ক্লাসের একটু স্কেডিউল নাও, সেটা হলো আগামী রোববার জি স্যার। রাত্র 8টায়। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। আগামী রোববার রাত্র 8টায় আমি এখনই আমার ক্যালেন্ডারে উঠে রাখতেছি, জি স্যার। বলে রাখতেছি, সবাই থাকবা এবং কোনো ভুল যেন না হয়। আর তুমিও একটা জি স্যার। গ্রুপে একটা পোস্ট দিয়ে দিও, ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে, আগামী রোববার রাত 8টার সময় স্যার ক্লাসরুমে ওকে দিয়ে দিব স্যার, অনেকে হয়তো গ্রুপে নাই। ক্লাসরুমেও দিয়ে দিও, কোনো অসুবিধা নাই। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। কোনো অসুবিধা নেই, সেম লিংকে হবে। ওকে স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। সকলে ভালো থেকো, তোমাদের সাথে আগামী রোববার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ রাতে। আল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। ওকে স্যার, আল্লাহ